یہ کہانی ایک ایسے وقت کی ہے جب دنیا میں قدرت کی طاقت اور انسانی فریب کے درمیان ایک کشمکش بڑھ چکی تھی۔ ایک طرف کیلیفورنیا کے سروں کو جلانے والی آتشی ہوائیں تھیں اور دوسری طرف غزہ کی زمین پر خون کی نہروں کی صورت میں ایک ہی لمحے میں کئی داستانیں رقم ہو رہی تھیں۔ دونوں واقعات ایک عجب ہم آہنگی میں گڈمڈ ہو چکے تھے، جیسے خدا کی قوتیں انتقام کے لیے بے قابو ہو کر دنیا کو ایک نیا چہرہ دکھا رہی ہوں۔ کیلیفورنیا کی آگ نے ایک ایسا منظر پیش کیا جیسے قدرت کی انتقامی آندھی ہو جسے زمین نے خود جنم دیا ہو۔ یہ آگ نہ صرف گھروں کی دہکتی راکھ میں تبدیل ہو رہی ہے بلکہ وہاں موجود لاکھوں دلوں میں خوف کی آگ بھی بھڑکا رہی ہے۔ درختوں، گھروں اور شہروں کے جلتے ہوئے اجزاء جیسے کسی انتہائی برے خواب کی حقیقت بن چکے ہوں۔ پیچھے کئی ہستی مسکراہٹیں اور خوشیوں کے رنگ مٹ چکے ہیں اور ان کی جگہ لامتناہی سیاہی نے لے لی ہے۔ جب فائر فائٹرز اور قیدی اپنی جانوں کے خطرے کے باوجود آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کہیں اوپر آسمان میں سرخ رنگ کی داغدار ہوائیں آسمان کو خالی کرنے کے لیے بڑھ رہی ہیں۔ یہاں تک کہ انسانی طاقت بھی قدرت کی بے رحم قوت کے سامنے عاجز ہو چکی ہے۔ دوسری جانب غزہ میں خون کے دریا بہہ رہے ہیں، جہاں گولیوں کی تیز آواز اور بموں کی گرج میں انسانیت کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ ہر طرف کا منظر ایک طرح کی وحشت کی حد تک پہنچا ہوا ہے اور دوسری طرف کہیں خالی آسمانوں میں قدرت کا تماشا بھی جاری ہے۔ اس جنگ میں امریکہ کا کردار، جو کہ اپنی طاقتور سپورٹ کے ذریعے ظلم کا ساتھ دے رہا تھا، ایک پیچیدہ سوال بن چکا تھا۔ کیا یہ ایک سیاسی کھیل ہے یا پھر دنیا کی قدرت اپنی اصل حالت میں واپس آنا چاہتی ہے؟ ایک ایسا رد عمل جو ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنے پر مجبور کرے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا پر ایک بڑی خاموشی طاری ہو چکی ہے، جس میں صرف وہ لوگ سرفراز ہوئے جو انسانی اذیتوں کے باوجود اپنے کیے کی قیمت چکانے کے لیے بے بس دکھائی دیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب قدرت نے اپنا انتقام شروع کیا، ایک بگڑتی ہوئی حقیقت کی صورت میں، جو نہ صرف زمین پر جل رہی ہے بلکہ آسمان میں بھی سرخ رنگ کے دائرے کی صورت میں دکھائی دے رہی ہے۔ یہ دونوں واقعات، آگ کی سرخ لکیریں اور خون کی سرخ لکیریں، ایک ہی زبان میں بول رہے تھے۔ یہ انتقام تھا، ایک ایسا انتقام جو کبھی ماضی کے فریب کی شکل میں تھا اور اب قدرت کی بے باک حقیقت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور شاید صرف یہی وہ لمحہ تھا جب انسانوں کو اپنی تقدیر کی سچائی کا مکمل ادراک ہونے والا تھا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، لاس اینجلس کے جنگلات میں بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک خوفناک تباہی مچائی، جہاں ہزاروں مکانات جل کے راکھ ہو گئے۔ 37,000 ایکڑ سے زیادہ زمین خاکستر ہو گئی۔ اس ہولناک آگ کے نتیجے میں 11 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ریاست کے تمام ممکنہ وسائل اس تباہی کو روکنے کے لیے بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ آگ بجھانے کی کوششوں میں حیرت انگیز طور کے اوپر قیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیلیفورنیا کے خصوصی فائر کیمپس میں موجود قیدی نہ صرف اپنی قید کاٹ رہے ہیں بلکہ آگ بجھانے کی تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں سے 900 سے زیادہ قیدی سرکاری فائر فائٹرز کے ساتھ مل کر آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ انتقام ایک طرف، اب تک کی تازہ ترین جو صورتحال ہے امریکہ کے حوالے سے، وہ آپ کو اگر بتاتا چلوں تو وہ قیدی اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر اس آفت کو روکنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ فضائی مدد کے لیے اس وقت خصوصی ہیلی کاپٹر اور طیارے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جو دستیاب وسائل ہیں اس میں اس وقت ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہیلی کاپٹرز مسلسل آگ کے شعلوں پر پانی گرا رہے ہیں اور گلابی رنگ کا سپرے کیا جا رہا ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں گہرے سرخ رنگ کا مائع جو آگ کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے مخصوص ہے، اسے چھڑکایا گیا۔ پینٹاگون کے C-130 ہرکولس طیارے، جن میں جدید فائر فائٹنگ نظام نصب ہے، وہ بھی اس مہم میں شامل ہیں اور یہ طیارے دن رات آگ کی شدت کو کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ لیکن آگ کی شدت میں کمی واقع نہیں ہو رہی۔ تیز ہوائیں اور خشک موسم اس آگ کو قابو میں لانے کی کوششوں میں بڑی رکاوٹ ہے اور حکام کے مطابق موسمی حالات اس تباہی کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور اس کے مکمل قابو میں آنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ آگ بجھانے والے کارکنان اور رضاکار اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر اس بلا کو روکنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ پینٹاگون کی اگر ترجمان کی بات کی جائے سبرینا سنگھ کی، تو سبرینا سنگھ کے مطابق اس آپریشن میں نیوی کے 10 ہیلی کاپٹر شامل ہیں جو پانی پھینکنے والے جدید نظاموں سے لیس ہیں۔ اس کے علاوہ C-130 ہرکولس طیاروں کو دوبارہ فائر فائٹنگ کے قابل بنانے کے لیے ان میں ماڈولر ایئر بورن فائر فائٹنگ سسٹم نصب کیا گیا ہے اور یہ طیارے عام طور پر کارگو کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس غیر متوقع تباہی کے پیش نظر انہیں آگ بجھانے کے لیے تیار کیا گیا۔ امریکہ کو
इस बहरान से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी मदद भी हासिल हुई। मैक्सिको ने 70 फायर फाइटर्स और इमदादी कारकुनान भेजे, जबकि कनाडा ने अपनी टीमें लॉस एंजलिस रवाना की। अमेरिका की दीगर रियासतों से भी फायर फाइटर्स को लॉस एंजलिस मुंतकिल किया गया ताकि आग पर काबू पाया जा सके। मजमूई तौर के ऊपर अब तक के नुकसानात के बारे में एक्यूवेदर जो निजी इदारा है उसके मुताबिक $250 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। गवर्नर गेविन न्यूसम ने आग से मुतासरा इलाकों में कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड की तादाद बढ़ाकर 1700 कर दी है। उसने अपने बयान में कहा है कि हम इस आग के खिलाफ तमाम दस्तयाब वसाइल को बरूए कार ला रहे हैं। कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के मर्दो खवातीन दिन रात काम कर रहे हैं ताकि लॉस एंजलिस के रिहायशियों की मदद करें। आग बुझाने के इस अमल में जेलों के कैदी गैर मामूली तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। नारंगी यूनिफॉर्म पहने हुए ये कैदी कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड प्रोटेक्शन के साथ मिलकर इस वक्त आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। CDCR के मुताबिक ये कैदी जो हैं आग की शिद्दत को कम करने के लिए आतिशगीर मवाद को हटा रहे हैं और दीगर मुआवनत फराहम कर रहे हैं। ये रज़ाकाराना प्रोग्राम जो है 1946 में शुरू किया गया था, जिस पर तनकीद भी की जाती है और हिमायत वो भी इसकी मुसलसल होती है। कैलिफोर्निया के अंदर आग बुझाने के अमल में हिस्सा लेने वाले कैदियों को इंतहाई कम उजरत दी जाती है, जो रियासत के सरकारी फायर फाइटर्स की तनख्वाहों के मुकाबले में बहुत मामूली होती है। हुकूमत इन कैदियों को रोजाना $5 से $10 के करीब अदायगी करती है और किसी भी हंगामी हालत में एक इजाफी डॉलर दिया जाता है। उसके बरक्स फायर फाइटर्स जो हैं वो सालाना लाखों डॉलर कमा सकते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो रॉयल रामी जो एक साबिक कैदी है, उसने इस निजाम के ऊपर तबसरा करते हुए कहा कि कैदियों को उनके काम के बदले में चंद कौड़ियां दी जाती हैं और उनका कहना है कि अगर कोई कैदी आग बुझाने की कोशिश के दौरान अपनी जान से अगर हाथ धो बैठे तो उसे ना तो किसी किस्म का इनाम मिलता है और ना ही सरकारी तौर के ऊपर उसे फायर फाइटर तस्लीम किया जाता है। उसके मुताबिक फायर कैंप्स में जो उजरत मिलती है वो दीगर जेलों में मुशक्कत से हासिल होने वाली रकम से ज्यादा है, लेकिन उन कैंप्स में पिकनिक जैसा माहौल होता है जहां कैदी जो हैं वो कैलिफोर्निया के दीगर जेलों के मुकाबले में बेहतर खाना खा सकते हैं, सहूलियात उन्हें फराहम की जाती हैं और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले कैदी अपनी कैद का दौरानिया भी कम करवा सकते हैं। लेकिन यह सहूलत सिर्फ उन कैदियों को दी जाती है जो संगीन जराइम के अंदर मुलव्वस ना हो, सिर्फ उन्हें शामिल किया जाता है फायर फाइटर के तौर पे। और ये जो कैदी फायर फाइटर्स हैं इनको दरपेश मसाइल और मौशरती तासुबात को मद्देनजर रखते हुए इसकी एक इदारे की बुनियाद रखी गई, जिसका मकसद ना सिर्फ इनकी बहाली के लिए काम करना था बल्कि कैलिफोर्निया के अंदर फायर फाइटर्स की कमी को पूरा करना भी था। और ये इदारा जो है ये कैदियों को पेशा वराना तरबियत फराहम करता है और रिहाई के बाद उन्हें फायर फाइटिंग के मैदान में वाक़े जो है मुख्तलिफ मौके वो फराहम करने की भी कोशिश करता है। इस वक्त लॉस एंजलिस में मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया हुआ है। इस वक्त पैलेसेड्स और एटन के इलाके जो हैं वहां पर आग ने तबाही मचा रखी है और अब तक इन दो इलाकों में मजमूई तौर पे 35,000 एकड़ से ज्यादा जमीन जल के राख हो चुकी है। इन आतिशज़दगियों के बायस अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है और हुकाम के लिए इस पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल साबित हो रहा है। रियासती हुकाम जो है वो वसाइल की कमी के पेश नजर, अगर आप देखें कि अमेरिका जैसे ममालिक में भी वसाइल की कमी है, उसके पेश नजर 7,500 इमरजेंसी वर्कर्स को मुख्तलिफ इलाकों से तलब किया गया। उनमें नेशनल गार्ड के एहलकार हैं, कनाडा से बुलवाए गए फायर फाइटर्स हैं, दीगर गैर मुल्की इमदादी कारकुन शामिल हैं। इसके बावजूद शदीद मौसम, तेज हवाएं, खुश्क साली की वजह से आग की शिद्दत में ही कमी नहीं आ रही और इमदादी कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। इस मजमूई सूरत हाल में क्लाइमेट रिपोर्टर्स का अगर अहवाल जाना जाए तो वह कहते हैं कि दिल दहला देने वाला तजर्बा है, जो ना सिर्फ अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों के तहत आतिशज़दगी पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो लोग, वो कहते हैं इस तबाही का शिकार भी बन गई और लॉस एंजलिस की आतिशज़दगी ने शहर को एक दोज़ख के अंदर तब्दील कर दिया है और बेशुमार अफराद जो हैं वो अपनी जिंदगियां सर नौ तरतीब देने पर मजबूर हो चुके हैं। अब उनका मुस्तकबिल क्या है? उनके घर किधर गए? तमाम के तमाम मलियामेट हो गए। सामने बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे सामने 20 घर का एक पूरा ब्लॉक था, दहकते अंगारों के अंदर तब्दील हो गया। और बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं वो वहां से चीजें जो हैं वो छीनने के अमल में लगे रहे, चोरी करने के अमल में लगे रहे, लेकिन उसके नताइज क्या निकले? क्या ये कुदरत का इंतकाम है? क्या कुदरत के साथ आप खेल रहे हैं तो उसका ये नतीजा निकला है? क्या आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर तवज्जो नहीं देना चाहते? क्या आप मजलूमों का साथ नहीं देना चाहते? ये तमाम अवामिल बीच में मौजूद हैं और इन्हीं अवामिल को मद्देनजर रखते हुए अब मुस्तकबिल देखना होगा कि क्या निकलता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।